إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا جميعا في درس جديد من دروسنا، فهذا هو الدرس العاشر من الجزء الثاني من الكتاب دروس اللغة العربية لغير ناطقين بها. فموضوعنا يوم هو الفعل المضارع. كما تعلم الفعل المضارع هو كل فعل يدل على حدوث شيء في الزمن الحالي أو في المستقبل. وكذلك الأفعال في اللغة العربية مهمة جدا للتواصل، من الضروري إتقان تصريفها لتتمكنوا من التحدث بطلاقة وفهم محادثات اليومية. ففي دروس قادمة إن شاء الله سنتعلم عن تصريف الأفعال في زمن الحاضر باللغة العربية، ولكن اليوم سنتعلم بعض الأفعال إن شاء الله. وكذلك سنقوم بمراجعة عن العدد تركيبية، كذلك العدد ترتيبية أو مركبة إن شاء الله. كما قلنا هذا هو درس عاشر. Comme je le disais, aujourd'hui, on va débuter le cours 10. Et ce cours 10 là poursuit une notion très importante dans la langue arabe qui est le verbe au présent. Le verbe au présent. Durant tous les cours qu'on a vus dans le tome 1, on parlait du verbe au ماضي في الماضي. ولكن في هذه الدروس dans ces cours prochains, on va voir الأفعال المضارعة. Les verbes au présent, Inch'Allah. Et comment est-ce qu'on fait une conjugaison au présent? On a déjà vu comment on forme la conjugaison au temps passé. Et après cette règle-là, on va faire le résumé ou la révision des différentes règles liées au nombre, el-adad. On a vu murakaba, on a vu également, on va voir aujourd'hui ma'atofa et également tertibiya, les ordinaux, Inch'Allah. إذا سنقرأ النص. فهذا حوار بين موسى وزكريا. ذهب زكريا لزيارة حامد بعد صلاة الفجر، ولكنه ما وجده، يعني ما وجد زكريا في البيت، فقال لابن زكريا اسمه موسى. فقال لابنه موسى أين أبوك؟ قلنا ذهب زكريا لزيارة حامد بعد صلاة الفجر، ولكن زكريا ما وجد حامد في البيت، فقال لابن حامد يعني اسمه موسى أين أبوك؟ قال موسى ذهب إلى السوق. ذهب يعني أبي إلى السوق. قال زكريا أيذهب إلى السوق كل يوم؟ فهذا أيذهب إلى السوق كل يوم. Ça, c'est le verbe au présent. Film, modéré. On a vu la forme ذهب. Il est allé au marché. أيذهب. Est-ce qu'il va au marché tous les jours? قال موسى نعم يذهب دائما إلى السوق بعد صلاة الفجر. Oui, il y va toujours. دائما, ça signifie toujours. بعد صلاة الفجر. متى يرجع
من السوق يرجع من فعل رجع ر- رجع جيد. فهذا هو فعل مضارع. C'est un verbe au présent. Quand est-ce qu'il va se retourner? Quand est-ce qu'il se retourne? يرجع في ساعة سابعة وأحيانا. أحيانا, ça signifie souvent. On a vu دائما qui signifie toujours. أحيانا signifie souvent. وأحيانا في ساعة الثامنة. ماذا يفعل في البيت؟ يفعل من فعل. من فعل. Le verbe faire. Le verbe faire. ماذا يفعل في البيت؟ يقرأ الصحف ويسمع الأخبار من الإذاعة. يقرأ من قرأ. قرأ ويسمع من سمع. من سمع ويسمع الأخبار من الإذاعة. متى يذهب إلى مصنع؟ المصنع c'est l'usine. المصنع l'usine باللغة الفرنسية. متى يذهب؟ يذهب من ذهب كما قلنا من ذهب ولكن في المضارع. ذهب الماضي ويذهب المضارع. يذهب في ساعة التاسعة ونصف. ومتى يرجع من هناك؟ يرجع في ساعة الواحدة والنصف أو الثانية أو الثانية أو الثانية. أيذهب إلى المصنع مرة أخرى بعد الظهر. مرة أخرى, ça signifie une autre fois, une seconde fois, une autre fois. Est-ce qu'il va encore au masna après? Est-ce qu'il va encore? On dit encore. Est-ce qu'il va encore au masna بعد الظهر؟ قال موسى لا لا يذهب بعد الظهر. Non, il n'y va pas après ظهر. يجلس هنا من جلس. يجلس, ça vient du verbe جلس. يجلس هنا في مكتبه بعد صلاة العصر. Il s'assoit à son bureau après la prière de Asr. كم عاملا يعمل في مصنعكم? Combien de travailleurs? عامل, c'est un travailleur. عامل, عاملون, c'est un travailleur. On a vu la fois dernière son jam c'est عمال. عمال. كم عاملا يعمل في مصنعكم؟ مصنعنا ليس بكبير أو مصنعنا ليس كبيرا يعمل فيه 125 عاملا ومهندسان. مهندسان مثنى. مثنى. المفرد هو مهندس. الجمع مهندسون. مهندسون. جيد. فمهندس مهندس المفرد فالجمع مهندسون جمع مذكر سالم. فمثنى ومهندسان. جيد. زكريا الساعة الآن التاسعة إلا ربع. إلا ربع moins le quart. Il est 9h moins le quart. وما رجع أبوك. وما رجع أبوك. قال لعله يرجع اليوم متأخرا. Peut-être qu'il va arriver tard aujourd'hui. متأخرا, ça veut dire tard. Donc, on a vu des adverbes. أحيانا, متأخرا, كذلك l'autre adverbe. On avait أحيانا متأخرا مرة أخرى دائما. كذلك دائما, je ne vais pas souligner. جيد. On a également دائما. Ce sont des adverbes de fréquence. جيد.
Est-ce qu'il y a une question concernant les mots? Hassan? Pas encore. Adam? Marhaba. Da'iman, là, ça signifie quoi? Da'iman, c'est toujours, tous les jours. Ouais. Da'iman, il va tous les jours. Ok? Maratan ukhra, c'est après ça, est-ce qu'il va encore? Pour dire encore. Ok? كما قلنا سنتكلم عن فعل المضارع. عن الفعل المضارع, le verbe au présent. Le verbe au présent se conjugue pas comme le verbe au passé. Au passé, lorsqu'on a dhahaba, tu veux dire je vais, tu vas dire dhahabtu, dhahabtu. Quand tu veux dire elle va, par exemple, c'est dhahabat ila akiri, comme les terminaisons qu'on a vues. Voilà qu'au présent, on appelle ça tassurif. Les verbes au présent sont marfou. الفعل المضارع مرفوع بالضمة. La terminaison est toujours domma. On repart. Test. Ici, on a yadhabu. Yadhabu. On a également yarji'u. Yarji'u. Yaf'alu. Yasma'u. Yaqra'u. Yadhabu. Tous les verbes au présent, الأصل مرفوع مرفوع بضمة. Ils sont مرفوع بضمة. Il existe 6 formes de verbes pour le présent, dépendant يعني du verbe. Celle-là, on appelle tasrif la conjugaison. Bon, je vais expliquer un peu en français. Kataba, jalasa, dhahaba, ce sont des awzan, ce sont des schèmes. Quand je dis fa, yani, afan, quand je dis kataba, on a a. Jalasa, on a a. Dhahaba, on a a. C'est correct, non? On dit le wazna, c'est fa, a, la. Eux tous portent, toutes les lettres du verbe portent fatha. Et la règle dit, إذا كان مفتوح عين في الماضي فإن مضارعه إما أن يكون مضموم العين. On dit si يعني on me reçoit toujours hein. Youssouf Idrissou. On dit si يعني le verbe il porte fatha dans son ain ici. Le ain, on voit qu'il porte fatha, non? Si le verbe porte fatha, alors sa conjugaison, soit ça va porter domma ici, ou ça va porter kasra, ou ça va porter fatha. Il y a 3 possibilités lorsque le verbe est fa'ala. Fa'ala. Comme kataba, jalasa, dhahaba. Il y a 3 possibilités de conjugaison. Lorsqu'il est maftou ain, on voit quand on dit maftou, c'est-à-dire il porte fatha. Je vais mettre en rouge. C'est-à-dire le ain ici, il porte fatha. Lorsque le ain porte fatha, soit le verbe dans sa conjugaison au présent, il va porter domma, yakun madomo man ain. Le ain va devenir ici domma, on va dire yaktubu. Yaktubu. Ou il va devenir maksour comme yajlisu. Yajlisu. Quoi. Ou encore, il va devenir mastur. Il va prendre A ici. Comme yadhaba. Yadhabu afan. On a kataba yaktubu. Yaktubu. Vous voyez, la deuxième lettre qui est le ain, il va prendre domma dans certains verbes. Comme, je donne des exemples. Hassan, si je dis dakhala, comment on va conjuguer son présent? Il a la même forme que
Yad, Kholo. yadkhulu. On a khor raja. Yakhruju. Yakhruju. On a qatala, le verbe tuer. Yaktulu. Yaktulu. Hakada, sakata, yaskutu. Shakara, remercier. Yashkuru. Nasoro, vaincre. Yansuru. Jade. On a zakara et zakara, rappeler. Yaskuru. Sajada, yasjudu. Kholaqa, yakhluqu. Sakana, yaskunu. Darasa, yadrusu. Et il a acquis. Donc, c'est la plus grande catégorie de verbes qu'elle a. Hein. La première catégorie où le ain va être madmoum. Hein. Madmoum. Jade. La deuxième catégorie, toujours avec fa'ala. Lorsque le verbe est fa'ala, il peut prendre kasra ou ain. On va dire jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Jade. Et des exemples de verbes, on a ro, ja, a. Adam, roja a, il a le même pattern que jalasa. Qu'est-ce qu'on va dire pour roja a? Raji'u. Yarji'u. Et faut dire yarji'u. Yarji'u. Jade, Ya. Pokoknya on a doroba, Yadribu. yadribu. C'est Ahmad. D'accord. Je demandais si c'était Anteman. Ahmed. Mais ouais, Dama. Youssouf. C'est Ahmad. Lab. Jai, la mushkila. Marhaba bikum. J'ai un problème avec moi. Jai, la mushkila. Fanoua Sulaiman. On a Kazaba. Kazaba, c'est le verbe mentir. Kazaba, le verbe mentir. Il a la même forme que les autres. On va dire Zibu. yakzibu. Yakzibu. On a Nazala qui est descendre. On va dire yanzilu. Yanzilu. On a Arafa qui est le verbe connaître. On va dire yarifu. Yarifu. Donc, on a Rosala, le verbe laver. Yarsilu. Yarsilu. On voit que la deuxième lettre porte toujours. La première lettre va être avec sukun. Ici. La deuxième lettre va être ce qu'on appelle ayn musallasa. Lui, il va changer en fonction du verbe. Et la troisième lettre, on a dit, les verbes au présent sont toujours marfou. La troisième lettre va porter domma toujours. Jade. Voilà. Si c'est Jade, on va à la dernière catégorie où il n'y a pas beaucoup de verbes. Hein. Zahaba, yazhabu. Yazhabu. Dans cette catégorie, on a fataha. Fataha qui est le verbe ouvrir. On va dire Hassan. Oui, yaftahu. 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 On va dire yaftahu. Rafa'a. Comme on a vu hier, rafa'a qui est le fait de lever. Yaru. Yarfa'u. Yarfa'u. Yaru. Fa'u. On a ba'atha. Ba'atha, c'est le verbe chercher. Yab'athu. Yab'athu. On a fa'ala qui est le verbe faire. Et on va dire yaf'alu. Yaf'alu. De même, on a mana'a, interdit. Yamna'u. Raka'a, qui est le fait de faire la genuflexion. Yarka'u. Yarka'u. Qata'a. Qata'a, qui est le fait de couper. Yaqta'u. Yaqta'u. Il a acquis. Jade? Jade. Maintenant, on a dit il y a combien de formes au présent? 6 formes, non? On a vu la première forme pour les verbes qui sont fa'ala. Maintenant, les verbes qui sont fa'ila. Fa'ila. Comme on a vu sami'a. Quel autre verbe? Qui se souvient?
Jaïd, vas-y, réponds. Euh, qui se souvient du verbe? On a fa'ila ici. Lui, il peut être, yani, il peut être yasma'u, yaf'alu ou encore une autre forme qu'on va voir, Inch'Allah. Mais pour aujourd'hui, on va voir fa'ila, yaf'alu. Jaïd. Et dans ce pattern-là, on a beaucoup aussi de verbes. On a hafiza, hafiza. On va dire quoi, Hassan? حافظة يا Yahfazu. Il va yahfazu. Yasma'u. Yahfazu. Jaïd. Quel là? Adam? La'iba. Jouer. Le verbe jouer. La'iba. لعب يلعب Yala'abu. On a. Tu continues, hein? Fahima. Le fait de comprendre. Le verbe comprendre. Vous pouvez désactiver le micro de YouTube. De. Jaïd. Ça fait 2 secondes. Ahmad, tu peux désactiver le micro, Inch'Allah. Jaïd. Barakallahu fik. Fahima. Nam Adam. Fahima. يفهم يفهم Yafhamu. Jaïd. On a shariba. On a vu ce verbe-là. Hein. Shariba. Le verbe boire. يشرب Yashrabu. Fariha. Fariha, c'est être content. Fariha, يفرح yafrahu. Jaïd. On a également dohika, qui est le verbe ri. Yadhaku. On a quel verbe? Alima, le verbe connaître. Connaître, on va dire ya'lamu. Ya'lamu. Jaïd. Rokiba. Rokiba, il vient le verbe monter. Monter dans un véhicule. Yarokabu. Yarokabu. Donc, on va prendre ces 4 catégories de verbes-là, Inch'Allah. Et il va rester 2 catégories qui sont les plus compliquées. On va prendre ces 4 catégories. Hein. On a dit, lorsque le aïn du verbe porte fatha, il a 3 conjugaisons possibles. Soit il va se transformer en dhamma, il va être madmoum, ou il va être maksour, ou il va être maftour. Okay? Et lorsque le aïn, il porte kasra, il a 2 possibilités, mais on va voir cette seule possibilité d'abord. Le aïn va se transformer en maftour. Quand on dit maftour, c'est-à-dire il porte fatha. Okay? Quand on dit madmou, il porte dhamma. Quand on dit maksour, il porte kasra. Donc, c'est le coup au présent qu'elle est. Quand on apprend un verbe, on apprend sa forme au présent en même temps. Kataba yaktubu. Dakhala yadkhulu. Kharaja yakhruju. Qatala yaqtulu. Il a acquis. De même, lorsqu'on va apprendre raja'a, on va dire yarji'u. Daraba yadribu. Kadhaba yakdhibu. De même, on va apprendre fataha, on va dire yaftahu. Rafa'a yarfa'u. Bahatha yabhathu. Fa'ala yaf'alu. Avec fa'ila, le verbe sera maftuh, yasma'u, yal'abu, yahfazu, yafhamu, yashrabu, ila akiri. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette règle? Ou ces règles, on a un surf, hein? Ça, ce sont les règles de surf, c'est pas des règles de grammaire. Ce sont des règles de surf. Est-ce qu'il y a des questions? Ça nous voit sur le Ivan. Ça, j'avais gardé pour demain. Jay, il y a une question? Oui. Vous avez dit que si un verbe a la forme de la première forme, vous avez dit qu'il y a 3 possibilités. Nam, fa'ala,
Il a trois possibilités. Il y a trois possibilités. Naam. Donc, le verbe les trois possibilités à la fois, ou bien c'est une seule forme. J'ai pas compris. Bon, je n'avais pas suivi l'explication au début. Oui. Vous avez dit que Naam. si un verbe a là, Naam. Il a trois possibilités de conjugaison. Mhm. Trois possibilités Oui. au présent. Oui. Naam. Les deux. Naam. Les trois possibilités, c'est, on peut dire fa'ula pour certains verbes. Il y a certains verbes aussi qui vont être afwan yaf'ulu. Yaf'ulu. Non, comme yaktubu. Yaqtulu. Yadkhulu. Ça, c'est la première possibilité. Ou encore, il peut être jalasa yajlisu. Vous voyez, quand on dit jalasa yajli, li, ici, il peut prendre i. Yani, Oui. la deuxième lettre peut être i. Et la troisième possibilité, c'est lorsque la deuxième lettre est a. Fataha yaftahu. Yaftahu. Rafa'a yarfa'u. Bahasa yabhasu. On voit que la deuxième lettre est toujours va changer dépendant des verbes. Il y a des verbes qui vont prendre dhamma, on les appelle madmoum. Il y a des verbes qui vont prendre kasra, qui sont maksour, et des verbes qui vont prendre fatha, qui sont matfou. Maftoha. Ok, c'est bien. Maintenant, ça c'est la première catégorie de verbes fa'ala. Maintenant, lorsqu'on a les verbes fa'ila, comme sami'a, hafiza, la'iba, eux, ils ont deux manières d'être conjugués. Il y a hafiza, yahfazu, la'iba, yal'abu. Et puis la deuxième catégorie, je dis, on va pas voir aujourd'hui parce que c'est une catégorie compliquée. On va voir ça après. Donc ici, on a quatre manières de conjuguer un verbe au présent. On a quatre formes. L'idéal, quand on apprend un verbe, on apprend en même temps, comment on appelle? Lorsqu'on apprend un verbe, on apprend également son pattern, son schéma. Okay? Quand tu apprends dakhala, c'est le verbe rentrer, tu vas apprendre sa forme au présent en même temps. C'est comme ça en arabe. Dakhala yadkhulu. Okay? Et dans tous les dictionnaires de langue, je vais vous montrer un dictionnaire. Est-ce que vous avez téléchargé vos dictionnaires? Hein? Mani. Je prends. Comment est-ce qu'on met en arabe seulement? Je vais prendre le verbe hafiza. On voit tout ça. Hein? Combien je peux augmenter? J'augmente à 200. Hafiza. Je vais faire la recherche. Vous voyez, on me donne directement, on dit hafiza, c'est fi'lun. C'est un verbe. Il se conjugue comme ça. Hafiza yahfazu. Hafiza yahfazu. Dans deux dictionnaires, on te donne el-amr. On te donne l'impératif. On te donne ces trois formes-là. Présent, passé d'abord, présent, et puis l'impératif. Je prends la deuxième catégorie, mana'a. Mana'a, qui est le verbe interdit. Mana'a, j'espère que je vais le retrouver. Ok, voilà. J'étais trop descendu. Mana'a fi'lun. Mana'a
Yamna'u. Yamna'u. Tous les verbes au présent, comme on a dit, vont se terminer par ou. Donc, on n'est pas obligé de mettre la terminaison. Hein. Non, yamna'u. El-as-adauna. Jade, mana'a, yamna'u. On prend la troisième catégorie qui est dakhala yadkhulu, yadkhulu. On prend zakara. Zakara. On va chercher le verbe zakara. On a zakara ici. Fil. Zakara yazkuru. Vous voyez? Yazkuru. Dans chaque verbe que vous allez prendre, on apprend sa forme au passé. Bon, la forme au passé, c'est pas compliqué, hein, c'est d'ajouter les terminaisons à la fin. Mais il faut apprendre sa forme au présent forcément. Parce que si tu as Zakara, que tu sais pas qu'il est dans ce pattern de Yazkuru, et puis toi tu penses que c'est Yazkiru, ça fait une erreur. Ou bien c'est Yazkaru, ça fait une erreur. Il faut apprendre le verbe avec son pattern au présent. Un seul pattern. Lorsque tu as un seul pattern, il y a, par exemple, Yazkuru, tu vas pouvoir faire les conjugaisons. Sur ça, je viens. Avec Anna, on va dire Aktubu, Azkuru, il a écrit. C'est cette particule de A qu'on va ajouter au début pour Anna. Pour Nahnu, on ajoute Na. Mais ça, c'est pas l'objet du cours. Hein. On verra ça. La lettre Ya qui est devant, c'est pour El-Ra'ib. C'est pour celui qui est absent. On va dire Yaktubu, Yaktubuna au pluriel, Yaktubna pour le pluriel féminin. Et lorsque c'est ta, toi, on va dire taktubu, taktubuna, taktubna, taktubina. Donc, on ajoute, pour le ana, c'est a qu'on va ajouter. Donc, on revient au verbe ici. Par exemple, tu veux dire, j'ai écrit, je suis en train d'écrire, tu vas dire, ana aktubu. Je suis en train de m'asseoir, au lieu de yadilisu, le ya va changer en a, adilisu. Ana adilisu. Je vais, il va ici, il est en train de partir, c'est yazhabu. Si c'est moi qui vais, je vais dire azhabu, azhabu. De même, darasa, yadurusu, adurusu, ana, adurusu. Si c'est nous, on va dire nahnu, nadurusu. Voilà qui c'est pas l'objet du cours. Hein. Ce que nous on apprend aujourd'hui, hein, c'est avec la troisième personne du singulier, yaktubu, yajlisu, yazhabu, wa yasma'u, inshallah. C'est la troisième personne du singulier qu'on apprend aujourd'hui. Mais je fais une introduction pour vous dire le ya, ici, il décrit celui qui est absent. Le a, lorsqu'il est devant un verbe à la première personne, c'est le je. Le na, c'est pour le nous. Le ta, c'est pour tout ce qui est tu, vous, le duel antumma, il a acquis. Et le ya, il est mis pour tout ce qui est ra'ib, il, au pluriel, il au singulier, sauf exception, bien sûr, qu'on verra, Inch'Allah. جيد فنواصل إذن أجب عن الأسئلة الآتية لزيارة من ذهب زكريا pour rendre visite à qui Zacharia est parti. Donc Zacharia, il est parti rendre visite à qui? Hassan, tu étais là au début du Nas, فأجب لزيارة من ذهب زكريا. قلنا ذهب زكريا لزيارة نعم لزيارة ذهب زكريا لزيارة حامد لزيارة حامد. متى ذهب زكريا لزيارة حامد؟ متى؟ ذهب Non, c'est dans ce thème. Mata, ismu, al-istifham, les zaman. Tu fais le zaman. Bada solat al-fajr. Bada solat al-fajr. Voici la deuxième question. Aina yadhabu hamidun ba'da solat al-fajr. Aina yadhabu hamidun ba'da solat al-fajr.
يذهب. Ahmad, tu as le test? نعم. أين يذهب أحمد بعد صلاة الفجر? Quand est-ce qu'il va? قلنا يذهب إلى السوق دائما إلى السوق بعد صلاة الفجر. Où est-ce qu'il va après la prière de Fajr? Il va au marché. ماشي. Il va toujours au marché. ومتى يرجع من السوق? متى يرجع من السوق? Quand est-ce qu'il revient du souk? يا يرجع أنبا. نعم. يرجع في الساعة السابعة. يرجع في ساعة سابحة وأحيانا في ساعة ثامنة. Il revient à 7 heures ou encore à 8 heures. جيد. يذهب بعد صلاة الفجر ويرجع من السوق في ساعة سابعة وأحيانا souvent في ساعة ثامنة. Souvent il revient à 8 heures. جيد. ماذا يفعل في البيت؟ ماذا يفعل في البيت؟ يقرأ الصحف. نعم. وكذلك ويسمع الأخبار من الإذاعة. يقرأ الصحف ويسمع الأخبار من الإذاعة. جيد. متى يذهب إلى المصنع؟ المصنع c'est l'usine. Quand est-ce qu'il va à l'usine? متى؟ يذهب في الساعة التاسعة والنصف. في الساعة التاسعة والنصف. ومتى يرجع؟ يرجع في الساعة الواحدة والنصف أو الثانية. جيد. كم عاملا سنرى هذا؟ كم مهندسا يعمل في مصنعه؟ كم مهندسا؟ مهندسان. Il y a 2 ingénieurs seulement qui travaillent. لأن المصنع ليس بكبير. فمصنع صغير جدا فيعمل هناك مهندسان. وكذلك سنرى. On va voir ce qui est. On demande de corriger ce qui est là. Hamidun ibn Musa. Sahih ou bien khata? خطة. Donc, quelle est la bonne réponse? Donc, tu vas corriger. Hamidun. موسى ابن. Non, commence par Hamid. Commence par Hamid. Hamid. Ok. Abu Musa. Abu Musa. Asma ou Khamsa. On ajoute wa ici toujours. Okay. يذهب حامد إلى سوق أحيانا. صحيح. هذا صحيح. On dit c'est faux, faut corriger. اوكي. يذهب حامد إلى سوق دائما. يذهب حامد إلى السوق دائما. Toujours. Adam est là. نعم. نعم. يذهب حامد إلى المصنع في الساعة 8:30. Tu as le test? Oui. En fait, je viens de trouver les tests là comme ça. Donc, Ahmed, tu peux répondre? Ahmed n'est pas là. Jaïd.
Non, Hassan, vas-y. Abdul Wahab, tu peux y répondre. On dit يذهب حامد إلى مصنع في الساعة الثامنة والنصف. On demande de corriger. Quelle est la bonne réponse? À chaque fois revenir au test. On est où? يذهب إلى السوق. Non, bon, Hassan, vas-y. إلى مصنع. إلى مصنع. C'est à quel moment il va à l'usine? À quel moment il va à l'usine? À quelle heure? On a ici. يذهب إلى الساعة التاسعة. جيد. Il va à l'usine في الساعة التاسعة. Donc, ثامنة, c'est pas correct. On va dire في الساعة التاسعة. جيد. يذهب حامد إلى المصنع بعد صلاة الظهر أيضا. On dit il repart encore après la prière de Zuhr. Là يذهب. Là يذهب مرة أخرى. Il va pas une nouvelle fois. يجلس في البيت بعد صلاة العصر. أين يجلس بعد صلاة العصر؟ أين يجلس؟ قلنا يجلس في مكتبه. في مكتبه. جيد. مصنع حامد كبير. ليس بكبير. ليس بكبير أو ليس كبيرا. جيد. Bon, comme on a dit, on avait déjà vu ذهب علي إلى المدرسة. يذهب علي إلى المدرسة كل يوم. On a un marqueur temporaire ici pour dire tous les jours. Ici, c'est Amsi. Il est allé à l'école hier. Et il va à l'école tous les jours. قرأ إسماعيل القرآن. Ismaïl, il a lu le Coran. يقرأ إسماعيل القرآن بعد صلاة الفجر كل يوم. Tous les jours. غسل رجل سياراته. L'homme, il a lavé sa voiture. يغسل رجل سيارته كل أسبوع. Toutes les semaines, il lave sa voiture. Donc, on avait déjà vu les verbes. Hein. On a ici, tout le monde voit, hein. On a kataba yaktubu. On va dire ici, dakhala. Quelle est la forme de dakhala ici? Si on se souvient. Yad kholo. Yad kholo. Kharaja. يخرج. Ju. Sajada. Se prosterner. Judo. Se prosterner. Jalasa yajilisu. Il a la même forme que rasala. On va dire. Roja'a. Adam. Adam. Nazala, le fait de descendre. C'est le verbe descendre. Sajada, c'est prosterner. Hein. Prosterner. Nazala, yan. Yan zilo. Yan zilo. Raka'a, il a le même pattern que yadhaba. Et yadhabu afwan, on va dire yaru ka'u. Rafa'a, yaru fa'u. Fa'ala, yaf'alu. Et ici, ils ont les mêmes patterns que sami'a. Donc, on a vu 4 formes aujourd'hui. 1, 2, 3, 4. Fahima, yafhamu.
la'iba, لعب yal'abu, أبو hafiza, يحفظ yahfazu, yahfazu. يحفظ Bien. On a d'autres patterns ici. Hein. Akala, yakulu, qatala, yaqtulu, kasara. Kasara, il a le même pattern يكسو que hein? Yaksiru. يجلس Yaksiru. On vient ici. Akala, yakulu. كل Yakulu. Qatala, yaqtulu. Yaqtulu. Kasara, yaksiru. Daraba, yadribu. يضرب Yadribu. Sa'ala, yas, حلو yas'alu. حلو Jaid. Fataha, يفتح yaftahu. Shariba, yashrabu. Yashrabu. Rakiba, يقوم yarukabu. Yarukabu. Bien. Enfin, on demande de compléter ces verbes ici en conjuguant les verbes au présent. Donc, Abi, il a souri, kulla sabahin. On va dire quoi? يذهب أبي إلى السوق كل صباح Yadhabu, yadhabu, abi, il a souri, kulla sabahin. Mata, abuka, mina masna'i. متى يرجع أبوك Yarji'u, abuka, min al-masna'i. نطق أحمد القهوة ونطق يوسف الشاي. يشرب يش أحمد يشرب أحمد القهوة ويشرب يوسف يوسف شا... الشاي. مفعول به, on n'oublie pas, ils subissent l'action. جيد. أخي أخي نطق صحفة ي- ونطق الأخبار من الإذاعة كل صباح عفوا. سنقول هنا أخي أخي يقرأ يقرأ الصحف يسمع ويسمع الأخبار الأخبار من الإذاعة كل صباح. نطق المدرس على السبورة. ماذا يكتب المدرسة يكتب؟ C'est le verbe écrit. يكتب. Il écrit au tableau. Notre Hishamun wajhahu bisabun. Sabun, on a dit c'est quoi? صابون Savon. Savon. صابون Jaïd. C'est du savon. Enfin, qu'est-ce qu'il fait, Hisham, avec son visage? Quel est le verbe qu'on va mettre? يغسل Rasala, يغسل yar silo. Yar silo. Yar silo. Hishamun wajhahu bisabun. نعم. عبد الوهاب عندك سؤال؟ فالواصل المدير من المدرسة في ساعة ثانية. نطق المدير من المدرسة. ماذا يفعل المدير من المدرسة؟ Quel est le verbe qu'on peut mettre ici? رجع رجع. Moi, je préfère يرجع kharaja. Il sort de à, non? À 2 heures de l'après-midi là. Hein? On a dit que les cours s'arrêtaient dans l'après-midi. Kharaja, رجع yakorojo. Yakorojo. Et maintenant, la dernière règle, on a dit on allait faire la révision des noms. On va expliquer rapidement. Hein. Les noms. 1 et puis 2. واحد وثاني يوافق المعدود. كما قلنا, ils vont s'accorder avec le معدود. On va dire كتاب واحد.
Euh, de même, mistoratun wahidatun. C'est ça, non? Un livre, une règle. Eux, ils s'accordent avec le ma'doud. De même, deux, on va dire, yani, bayi, tani, ithnani. Ithnani. Non? On va dire, guru, fa, tani, ithnatani. C'est ce qu'on avait dit, non? Mais on n'est pas obligé d'ajouter ithnani ou ithnatani. On peut dire baitani tout simplement ou bien gofatani. Ça, c'est la règle concernant 1 et puis 2. Maintenant, la règle concernant 3, de 3 à 9. De 3 jusqu'à 9. Yukhalifu al-ma'doud. Par exemple, on va dire salasa gouraf. Ici, mais on va dire salasatu buyut. Buyut. Ici, Gouroufa, c'est un nom qui est mu'annath, il est féminin, donc il va prendre le genre contraire. Lui, baitun, c'est un nom qui est mudhakar, donc ici il va prendre le genre contraire. C'était la règle de... c'est de 3 jusqu'à 10, hein, Afan. C'est de 3 jusqu'à 10. Après ça, on a vu les nombres 100 et 1000. On a dit quoi concernant Mi'a ou Alf. Qu'est-ce qu'on a dit? Qui se souvient? C'était au premier cours de ce tome-là. On dit que le dénombré va garder sa forme comme au singulier, en fait. Il va garder. Ça et puis, il sera comment? Et puis, il sera comment? Il va être quoi? Il va prendre Kassara. Il va prendre Kassara. Ou bien il sera Mansoub. Mansoub. Hein? On se souvient de... Bon, tu veux dire 100 étudiants. Mi'a. Mi'a. Talibatin. Non, étudiants. Étudiants. Taliban. Ahmad. Talibin. Ahmad. Ahmad n'est pas là. Il va prendre sa forme au singulier. Ici, ils sont au pluriel. 100 et de 3 à 10, on met les nombres au pluriel, les dénombrés au pluriel. Salasu gorafin, salasatu buyutin. Voilà qu'avec 100 et 1000, ils vont garder leur forme au singulier, fil mufrad. Ils seront au mufrad, mais toujours majrur bil idafa. Donc, on va dire talibin, mi'a talibin, alf talibin. Et on les utilise pour le féminin et pour le masculin. On va dire talibatin et également alf talibatin. Excusez mon écriture. Hein. Talibatin. Jaïd. Ça c'est 100 et puis 1000. Les nombres 100 et puis 1000, voici leurs règles. Mi a tout, talibin, alfu. Hein? Jaïd. Et on a vu la règle de 11 jusqu'à 19. On a dit les chiffres 11. 11 et puis 12, eux, ils s'accordent yuafiqani el-ma'doud. On va dire, par exemple, si on veut dire 11 étudiants,
le إحدى عشر. Ici, ça sera en quoi? Le dénombré. Le ma'adoud. Il sera comment? Comment sera le ma'adoud? sera mansoub. Mufrad ou jam. Hein? Il sera mufrad ou bien jam. Il sera Il sera mufrad, mufrad. Donc, to liban. Ahada liban. ashara to liban. Et ici, on a dit ils Ta- sont mabni, ils ne changent pas. Ahada ashara to liban. Et pour deux, on va dire isna ashara ta- to liban. liban. Et pour le féminin, c'est quoi? Ih, ihda, Isnata, ihda isnata, asharata, comme ça. euh, Tolibatu, tolibatan. Et isna isnata, ta asharata tolibatan. Tolibatan. Ça, c'est 11 et puis 12. Maintenant, de 13 jusqu'à 19, on fait la même règle. L'unité va être le genre contraire du dénombré et la dizaine va être le genre du dénombré. Donc, on va dire Salah, Sa, Ashara, Taliban. Jade, mais on dira salata, Salah, Sata, Afwan, on dira Salah, Sa, Ashara, Ta, Tolibatan. Tolibatan. Vous voyez, lui, il va prendre le genre contraire de celui-là et lui, il va prendre le genre contraire de celui-là. Mais concernant la dizaine, il n'y a pas de souci. Jade, Jade, salut ma fiche. Faïdan, la dernière règle concernant les nombres, bon, l'avant-dernière règle, c'est les nombres qu'on appelle ma'atouf. L'adad ma'atouf, c'est de 21, donc de 20 jusqu'à 99. Eux, ils possèdent la même règle. On va lire nos fiches de cours. Katabtu bil Francia. Les nombres de 20 à 99 suivent des règles spécifiques. Les nombres composés d'une dizaine et de un ou 2, vous voyez, de un ou bien 2 vont s'accorder avec le dénombré qui suit. Donc 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52. Et ils vont s'accorder, il n'y a pas de souci à leur niveau. On va dire Ahada wa Ishuruna. Ahada wa Thalathuna. On va dire également Ahada wa Arba'una ila akiri. On va dire Ithna wa Ishuruna pour le masculin et Ihda wa Ishuruna pour le féminin. Eux, il n'y a pas de souci. Maintenant, les dizaines, ça ne change pas, hein, que ce soit masculin ou féminin. Ishuruna, Ishurun, Thalathun, Arba'un, Khamsun, Sittun, Sab'un, Thamanun et Tis'un. Ça, c'est les dizaines. Donc, si tu veux dire 21, tu vas dire Ahada wa. On doit forcément ajouter la préposition wa entre l'unité et la dizaine. Ahada wa ishuruna. Ahada wa thalathuna. Ihda wa ishuruna. On va dire thalathatu wa ishuruna ila akiri. C'est bon pour tout le monde? Maintenant, les nombres qui seront composés de 3 jusqu'à 9 et d'une dizaine, comme dans, par exemple, 24, 23, 35, eux, la première partie qui est l'unité est le genre opposé du dénombré. Il sera le genre opposé du dénombré. Donc ici, exemple, on a wahidun wa ishuruna. Wahidun wa ishuruna. On a ithnani wa ishuruna.
ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون سبعة وعشرون طالبا إلى آخره. Ils n'ont mis qu'une seule règle ici. Bon, je profite pour donner la deuxième règle. Si c'était ici Talibatan, une étudiante, on allait dire quoi? Wahidatun. Wahidatun wa ishuruna. Wahidatun wa ishuruna. De même, ithnatani wa ishuruna ila akiri. Afwan, Jade. Mais ici, ça allait changer. On va dire thalathu wa ishuruna talibatan. On va dire arba'u wa ishuruna talibatan. Khamsu wa ishuruna talibatan ila akiri. Jade. Mais ici, ils ont introduit qu'une seule règle. C'est-à-dire, on verra les autres règles après, Inch'Allah. Donc, فهذا هو التمرين. اقرأ ما يلي ثم اكتبه مع كتابة الأرقام الواردة فيه بالحروف. Enfin, on va lire ces phrases-là et puis les écrire en lettres. في الشهر, et on dit أو يوما. Dans le mois, il y a combien de jours? 29. Comme on va dire Yaum Ayam, 29 jours. تسعة عشرون Tis a tun wa ish shuruna au. Ici c'est أو ثلاثون salasuna يوما. جيد. في هذه الحافلة, on va dire, il y a combien de راكبا? عشرون راكبا. Donc, on fera l'exercice, Inch'Allah, à la maison. Ici, on a vu Mubakiran et son contraire, c'est Muta'akiran pour dire en retard. Mubakiran, c'est tôt et Muta'akiran, c'est être en retard. Et c'est Muta'akiran, on a vu, hein. Et il se place à la fin d'un mot. Il se place à la fin de la phrase. Afwan. Dhahabtu ila al-madrasati al-yawma mubakiran. Je suis allé à l'école tôt. Wa raja'tu ila al-bayti muta'akhiran. Et je suis revenu tard. Dhahabat Leila ila al-jami'ati muta'akhiratan. Vous voyez? Ça va s'accorder avec Leila. جيد. ذهبت الطبيبة اليوم إلى المستشفى مبكرة. Ça s'accorde avec Tabiba. Non? Mubakiran et Muta'akiran, ce sont des adverbes de. On appelle ça comment? De fréquence, non? Ou bien de temps. Même de temps. Bon. Tôt, Oui. ta, il a acquis. كون جملا مستعملة الكلمات الآتية. On a دائما qui signifie toujours, أحيانا souvent, متأخرا en retard, مرة أخرى une autre fois, ou bien encore pour dire encore, et on va ajouter مبكرا dedans. مبكرا. جيد. Donc الكلمات جديدة. On a دائما. ما معنى دائما بالفرنسية؟ toujours أحيانا. Parfois. مرة أخرى. Une fois. Une autre fois. مكتب. في هذه السياق. في سياق الكلمة. الكلام. Dans le sens de la phrase, ça veut dire quoi? Avant, on voyait que c'était bureau. Table, non? Mais ça veut dire bureau. Un bureau fermé, quoi. Un bureau bien fermé. Voilà. Ça ne veut pas seulement dire table. Ça veut aussi dire. Hein? La salle du bureau. Voilà. The office. باللغة الفرنسية كمان. باللغة الإنجليزية.
آه جيد. عامل، ما معنى عامل؟ عامل work. إيه ما يتراوي. بالفرنسية عفوا. Travail non. عامل un, travail. un ouvrier. Un ouvrier. Un ouvrier ou un travailleur. الجمع عمال. عمال. طول، ما معنى طول؟ طول. C'est pas plus de طويل. لا، hauteur. La hauteur de quelque chose. عرض. عرض. La tête. Non, la terre c'est ar, ardon. هكذا. C'est une présentation. Une présentation. Ardon, c'est une présentation. Masafa. Distance. La distance. Ça est dans. Attends, on va faire l'exercice pour qu'on puisse mettre les. جاء اليوم. Ici c'est 22. طالبا جديدا. سنقول اثنا وعشرون طالبا جديدا في هذا الكتاب. واحد وعشرون درسا. هذا الملعب طوله la hauteur de, comment on appelle ça, ici on a combien? C'est longueur. Enfin, on va prendre longueur ici et puis ardohu, largeur. Largeur. Non. Longueur. Samani ou samania. Samani ou samania. ثمانية. جيد. ثمانية وعشرون مترا. متر. وعرضه sa largeur. ثلاثة وعشرون. ثلاثة وعشرون مترا. كم كيلومترا المسافة؟ المسافة je dis c'est la distance بين المدينة والمطار, entre la ville et l'aéroport. المسافة بينهما, entre les deux. بينهما combien؟ ثلاثة وعشرون. المسافة ok ثلاثة وعشرون كيلومترا. هذا دفتر طوله. Quelle la, comment on dit, c'est hauteur, non, longueur. Voilà, la longueur de ce cahier. سبعة لماذا وعشرون. سبعة تون وعشرون سنتيمتر. جيد. On a métron. On était ici, non? Kilométron. Kilométratun. Centimétron. Métron. Amtarun. Amila, c'est le verbe travailler. Hein? Amila. Ya'malu. Fa'ala, c'est le verbe faire. Yaf'alu, rakiba, monter dans un véhicule. Yarukabu, raka'a. Le verbe, c'est ce que je veux dire. Je fais la génuflexion.
J'ai une fraction. Est-ce C'est qu'il pour... y a un verbe pour ça? Bon, peut-être prosterner. Non, non, prosterner, c'est sujoud. C'est pas pareil. Ouais. Sajada, c'est prosterner. Hein? On va chercher après. Non, faire la genuflexion, c'est Pas raka. gêné. S'agenouiller. Non, 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 c'est pas agenouiller. Un recours. Un recours, quand on finit de dire Maroko. un recours. Un recours, est-ce qu'il y a un verbe pour dire genou? Fadna bahatho, Inch'Allah. C'est coupé. On va chercher إن شاء الله. إذا هذا نهاية الدرس. سنواصل مع التعبير إن شاء الله. On va couper l'enregistrement puis on va faire le tabir.